اس کے لیے وعدہ ہے نا یوحنا کی چیز میں جاتا ہوں تمہارے لیے وہ جگہ کیڑی ہے آسمانوں پر. یہ کتوں بات آئی ہے؟ آمین. آسمان پر وہ تخت نشین ہے. کون تخت نشین ہے؟ خدا یسوع مسیح اور خدا باپ دونوں آسمان پر تخت نشین ہیں، اور اس کے پاس جانے کے لیے کچھ تقاضات ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں. اس کے پاس جانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے. اور زبور 15 آج ہمارے درمیان میں ہے، اس کی ہم تلاوت کریں گے. زبور 15 یہ داؤد کا لکھا ہوا زبور ہے. آئے ہم اس میں 7 باتیں ہیں زبور میں. اس 15 زبور میں 7 باتیں ہیں. وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم کوشش کریں گے ان 7 باتوں کو سیکھیں اور عمل میں لائیں تاکہ ہم اس کی کیا کریں؟ اس خیمہ میں جا سکیں، اس تخت کے پاس جا سکیں. آئے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں. زبور 15 اس کی پہلی آیت سے 5 آیات کا یہ زبور ہے، لیکن اس میں 7 باتیں ہیں. اے خداوند، تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستے سے چلتا ہے اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے. وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا. وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے. وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. سب کہیں آمین آمین. سب سے پہلے آیات میں خدا کا بندہ داؤد لکھتا ہے کہ خداوند تیرے خیمہ میں کون سکونت کرے گا؟ تو نے کس شخص کو چنا ہے؟ تو نے کس شخص پر اپنی نگاہ کی ہے، اپنا رحم اس کی زندگی میں انڈیلا ہے؟ تیرے خیمہ میں کون سکونت کرے گا؟ تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ یعنی کہ آسمان پر اس کا تخت ہے، کوئی مقدس جگہ جو اس نے اپنے لیے مقرر کی ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ میرے پاس میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. کون اس میں بسیرا کرے گا؟ کون اس کی پناہ گاہ میں، کون اس کے خیمہ میں جائے گا؟ پہلی بات، وہ جو راستے سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے. 2 باتیں، جو راستے سے کیا کرتا ہے؟ چلتا اور صداقت کے کام کرتا ہے. راستے سے یعنی کہ راست بازی سے اپنی زندگی کو زمین پر جو اس کے ایام ہے، خدا کی راست بازی، اپنے آپ کو خدا کے کلام میں رہ کر، پاکیزگی میں رہ کر اور فروتنی سے رہ کر اور صداقت سے، یعنی کہ کوئی بھی بات ہو وہ اپنی زبان سے نہ مکرے. صداقت، سچائی کے ساتھ، جو سچائی سے واقف ہوتا ہے، سچائی اسے کیا کرتی ہے؟ آزاد کرتی ہے.
जो सदाकत के साथ चलता है और रास्तबाजी के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, वही उसके खैमा में होगा और वही उसके कोई मुकद्दस पर क्या करेगा, सुकूनत करेगा। ज़बूर 91 में आप पढ़ते हैं, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वही कादरे मुद्दे के साया में सुकूनत करेगा। हक ताला यानी कि खुदा के साथ उसके बुतान नहीं बोलता, वो बातें जो सच की है ऐनी अपने वालों नहीं मारता, बातों को बना बना कर लोगों तक नहीं पहुंचाता, लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता बल्कि दूसरे की भलाई चाहता है, दूसरे का फायदा सोचता है, अपना बेशक नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे के लिए भलाई हो। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। वो कहता है कि अपना फायदा नहीं बोलता, अपना नुकसान उठा लेता है, अपने आप को सच्चाई पर कायम रहता है, रास्तबाजी में अपने अयाम को गुजारता है, वही कोई मुकद्दस पर सुकूनत करेगा। हम कहते हैं कि जी हमने बपतिस्मा ले लिया, हम चर्चिस जाते हैं, दुआएं करते हैं, हर चीज करते हैं, दयकी भी देते हैं, हदिया जात भी देते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ है। अगर जो चीजें अंदर हैं वो हम उसको निकाल नहीं रहे, लेकिन बाहर से, इसीलिए उसने कहा कि खुदा का नाम बेफायदा ना लो। हम खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। एक मिनट में तोला और एक मिनट में क्या समझ जाते हैं। वो कहता है कि वो ही शख्स जो वतन नहीं मानता, अपनी जिंदगी को उन असूलों पर रखता है जिस पर उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को इस चट्टान पर कायम करूंगा, मैं अपनी कलीसिया को इस चट्टान पर बनाऊंगा। हमारी चट्टान कौन है? तब यीशु मसीह। उसे कहा कि वो चट्टान, वो देखो खुदा का बर्रा जो सबके गुनाह को उठा लिए जाता है। हमारी चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है, हमारी पनाहगाह खुदावंद यीशु मसीह है। और इसलिए लिखा है कि वो और अपने दोस्त से बदी नहीं करता। अपने दोस्त से क्या बदी नहीं करता। आज हमारे अंदर बहुत सारी बदी है, जो अपने दोस्त से क्या बदी नहीं करता। इसलिए उसने कहा कि अपने हिस्साए को अपने से अपनी मानद मोहब्बत रखो। अपने दोस्त को, एक वाकया है कलाम मुक़द्दस में कि एक शख्स जो सफर कर रहा था, रास्ते में उसको डाकुओं ने लूट लिया और उसे मारा, जख्मी कर छोड़ गए। काहिन गुजरे, लावी गुजरा और बहुत सारे लोग गुजरे, लेकिन जो एक शख्स जो था लावी, उसने उस पर तरस खाया, उस पर तरस खाकर उसे उठाया, रुपया पैसा उस पर खर्च किया, मतलब पट्टी की, और उसे कहा कि मैं फिर आऊंगा और फिर इसके लिए जो कुछ भी दरकार होगा मैं उससे दूंगा। उसने अपने एक ऐसे शख्स के लिए भलाई सोची, लेकिन आज का इंसान जो दोस्त को क्या अपने भाई को भी नहीं छोड़ता। बदी करने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने दोस्त को भी, अपने भाई को भी पीछे छोड़ जाते हैं। इसलिए उसे कहा कि जो अपने दोस्त से बदी नहीं करता, अपने दोस्त की भलाई चाहता है, अपने दोस्त का फायदा चाहता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। आगे पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता, यानी कि वो बातें जो पीठ पीछे की जाती है, जो गैर मौजूदगी में की जाती है, अगर वो शख्स
جو خوف میں رہتا ہے، جو خدا میں خوف میں رہنے والا شخص ہے، وہ کسی کی بدنامی نہیں سنتا، کسی کی بدنامی نہیں سنتا۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بدنامی جو ہے اس میں بڑی لذت ہے، عیب جوئی میں بڑی لذت ہے۔ اگر آج کسی کے متعلق کوئی گھر میں یا کسی محفل میں کوئی بات چھڑ جائے تو بڑے شوق سے بات سنتے ہیں، ہاں پھر کیا ہوا، پھر کیسے ہوا، پھر کیا ہوا، پھر وہ اس کے شخص کے متعلق اور بہت سے پردے اور بہت سے راز فاش کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ تو کسی کا راز فاش نہ کر، اب اس کا راز اپنے دل میں رکھ۔ لیکن ہم بدنامی کرتے ہیں، اس کے لیے عیب جوئی کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں کہا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہاری بھی کہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے۔ رذیل کا مطلب ہے گھنونا، رذیل کا مطلب ہے گھنونا، جس کی کوئی قدر نہ ہو، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، وہ اس کو حقیر جانو۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ابھی چیئرمین بابا نیب صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میں کسی دے مکھن لانا سے نہیں آیا، اور جو مکھن لگاتا ہے، جو اپنا فائدے کے لیے یہ سب کرتا ہے، اس کو کہا گیا ہے رذیل، گھنونے کام کرنے والا، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کرنے والا اور گھنونے کام کرنے والا، اس کو حقیر جانا جاتا ہے۔ اور لکھا ہے پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ جو خداوند سے ڈرتا ہے کیا ہے؟ اس کی عزت کرتا ہے۔ وہ شخص جو کوئی مقدس میں اس خدا کے خیمہ میں ظاہر ہوگا، جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ ہمیں جو خداوند کے خوف میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، جو خداوند میں خدمت گزار ہیں، اس میں کیا کرتا ہے؟ وہ ان کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے۔ لیکن ہم کوڑے ہوتے صاحب کوئی کوئی بنایا جیڑا آیا ادی پنجابی جی کہتے لا پا کے ادی ہاتھ چھکڑا، لیکن نہیں، کلام کہتا ہے کہ وہ شخص جو خداوند سے ڈرتے ہیں، جو خداوند میں رہتے ہیں، جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں، جو اس کے خوف میں رہتے ہیں، اس کی عزت کر۔ اسی لیے خداوند کلام میں مقدس میں فرماتا ہے کہ دو چند عزت کے لائق ہے، میرا خادم دو چند عزت کے لائق ہے۔ اور جو خداوند میں رہتے ہیں، جو خداوند کے خوف میں رہتے ہیں، وہ شخص جو خداوند کے خوف میں رہتے ہیں اس کی عزت کرتا ہے۔ اور لکھا ہے آگے، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ قسم کھا کر چاہے اپنا نقصان ہی ہوئے، جس طرح انہیں بھائی مشتاق صاحب نے کہا کہ قائم رہنا، بدلتا نہیں، چاہے اپنا نقصان ہی نہ ہو۔ جو ایک دفعہ باندھ دیا گیا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر باندھا جائے گا۔ جو چرچ میں یا کسی میٹنگ میں جو خدا کے کام کے لیے جو کچھ باندھ دیا جائے اسے کھولو نہیں، کھولنے والا آسمان کا خدا ہے، اور کہتا ہے کہ جس کو میں بند کر دیتا ہوں اس سے کوئی کھول نہیں سکتا، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، ہمیں آج خدا کی حضوری میں یہ قسم نہیں، میں خدا کی قسم کھانا آج تو بعد ہے کام نہیں کرا۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ تم کسی قسم کی قسم نہ کھاؤ، نہ آسمان کی نہ زمین کی، کیونکہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ وہ کہتا ہے تم کسی قسم کی قسم نہ کھاؤ، وہ جو بدلتا نہیں۔ قسم خدا کی نظر میں نہیں اچھی، اور جو ٹھہرایا جائے اسی پر ہی ہمیں کیا کرنا ہے؟
ठहरना। और लिखा आगे 7वें पॉइंट में, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं लेता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाले कभी जुम्बश ना खाए। पुराने अहदनामा में हमें बहुत सारा जिक्र मिलता है, लोग पैसे देते थे, उसके बदले वो ज़्यादा गवाही करते थे। लेकिन कलाम में लिखा है, नए अहदनामा में इसका जिक्र है, जो मुनासिब है तो वही ले। ये बिजनेस है। आज बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को बनाया है, लेकिन लिखा है, लेकिन खुदा का यीशु मसीह का कलाम दो धारी तलवार है, बंद बंद गुदे गुदे से होकर गुजर जाता है। और एक जगह पर लिखता है कि अगर कोई तेरा भाई अगर तुझसे कुछ मांगे तो उसे दे, अगर कोई तुझसे कर्ज मांगे तो उससे इनकार ना कर। असी कर्ज दे के कहने के भाई आ कर्जी ते आ पैसे, वो कहता है कि नहीं, अगर कोई तुझसे मांगता है तो उसे दे दे। तो ये ना तकाजा कर कि मुझे कब मिलेगा, और उसके ऊपर जोर भी ना दे कि मैनू आज ही चाहिए, और जो ठहराया गया उस वक्त में तू मुझे लुटा। वो कहता है कि देकर ये ना फिक्र कर कि मुझे कब मिलेगा, तेरी मेहनत तुझे वापस मिलेगी। और खुदा किसी का क्या कहते हैं वो रुपया पैसा नहीं रखता, खुदा किसी का रुपया पैसा नहीं रोकता, तेरी मेहनत तेरे पास रहेगी। इसीलिए उसे कहा कि जहां तेरा दिल है वहां तेरा, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा। रुपया पैसा, शानो शौकत, बिल्डिंग और बहुत सारी चीजें, ये हमारा माल है। हमें इसकी तरफ दिल नहीं लगाना, बल्कि उसकी तरफ दिल लगाना है कि हमें उस कोई मुकद्दस पर क्या करनी है, सुकूनत करनी है। और इन सब बातों को अपने जिंदगी में रहकर अमल करके हमें उस मुकद्दस मुकाम के लिए तैयारी करनी है। और खुदावंद लिखता है आगे, ऐसा काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। ये सब बातें जो जिक्र की गई हैं, ऐसा काम जो नहीं करेगा, जो कलाम पर तवज्जो करेगा, उसके लिए लिखा है कि भलाई पैदा होगी। जो अपने भाई की मदद करेगा, और लिखा है उसके लिए भलाई पैदा होगी। जो दूसरे के लिए मददगार होगा, और लिखा है उसके लिए भलाई पैदा होगी। जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, लिखा है उसके लिए भलाई पैदा होगी। और लिखा है जो गाली के बदले गाली नहीं देगा, उसके लिए भलाई पैदा होगी। और लिखा है कि जो बरकत देगा उससे बरकत दी जाएगी, और जो अच्छी चीजें बांटेगा उसके लिए अच्छी चीजें फराहम होगी। और कलाम में लिखा है कि जो अच्छा है वो ही खुदावंद अता करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए भलाई हो, हमारे लिए बहाली हो और तरक्की हो, तो हमें क्या करना है, हमें कलाम पर तवज्जो करना है। हमें कलाम में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करना है, ताकि हमारे लिए अच्छे दिन, अच्छी ताजगी के दिन आए, बहाली के दिन आए, खुशहाली के दिन आए, और हम उस कोई मुकद्दस में जाकर सुकूनत करें, उस दाहिने हाथ के नीचे खुदावंद की कुर्बत में रहकर जिस तरह फरिश्ते उसकी हुजूरी में दुआ करते रहते हैं, कदूस कदूस कदूस, और हम भी वहां जाकर उसकी क्या करें, प्रस्तुति करें। पिछले दिनों एक बात हो रही थी कि हम इंसान सारी उम्र अपने आप को अच्छा करने में गुजार देते हैं। इंसान में गलती हो जाती है, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। जब भी गलती हो जाती है फिर हमें पछतावा आता है, और हम खुदा की हुजूरी में झुकते हैं, खुदा मुझे माफ कर, मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन वो माफ करने वाला है। हमें इकरार तो करना है, हम इकरार नहीं करते, हम उसकी हुजूरी में माफी नहीं मांगते। वो लिखा है वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी बाखुदा है, वो कभी हमसे हाथ नहीं उठाता। और वो कहता है कि जो अपने गुनाहों को इकरार करके उनको तर्क करता है, उस पर खुदा का फजल हो जाता है। हमें माफी मांगनी है, और सारी उम्र हंसी माफी मांगते अपने आप को रास्तबाज बनाते हुए गुजर जाती है। और जब एक शख्स जब कामिल हो जाता है, खुदा की नजर में मकबूल हो जाता है, तो वो फरमाता है कि ऐ बनी आदम
لوٹا۔ جب ہم زمین پر کامل ہو جاتے ہیں، راست باز ہو جاتے ہیں، کلام میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جب پورے طور پر خدا کی نظر میں ہم کامل ٹھہرائے جاتے ہیں، تو وہ ہمیں زمین پر نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں ان مقاموں میں لے جاتا ہے جہاں ہمارے لیے جگہ اس نے تیار کی ہے۔ آئیں ہم سب اپنے آپ کو اس خوبصورت کلام کے لیے کہ تیرے خیمہ میں کون رہے گا، آئیں ہم بھی اپنے نام کو اس رجسٹر میں، اس کتاب حیات میں لکھوا لیں، تاکہ جب ہمیں پکارا جائے تو کہیں کہ اے بنی آدم، جو بنائے عالم سے جو جگہ میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے اسے میراث میں لو۔ آئے ہم اس میراث میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور میں گزارش کروں گا بھائی ہارون سے کہ کچھ خوبصورت تھوڑے الفاظوں میں شکر گزار